پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد شہر میں ایک درویش رہا کرتا تھا جو زیادہ تر حالت سفر میں ہی رہتا تھا۔ وہ کبھی بغداد کے کسی ایک گاؤں میں نظر آتا تو کبھی دوسرے گاؤں میں۔ لوگ اکثر اوقات اس درویش کو ڈھونڈا کرتے اور اس سے اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے دعائیں کروایا کرتے۔ ایک دفعہ وہ درویش کمر باندھے کسی لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ بہت تھک گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں سوجنے لگے۔ اسے بھوک بھی بہت زوروں کی لگ رہی تھی، پھر بھی وہ چلتا ہی رہا۔ نہ جانے ابھی اسے کتنی دور جانا تھا کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اتنے میں وہ ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ سوچنے لگا کہ آج رات یہیں کہیں آرام کرنا چاہیے، صبح تازہ دم ہو کر پھر آگے چلوں گا۔ یہی سوچ کر وہ ایک بڑے سے شاندار مکان پر گیا۔ دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر میں ایک موٹی سی عورت نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی درویش سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ درویش نے بڑی نرمی سے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں، آج کی رات آرام کرنے کے لیے اگر آپ مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ عورت نے گرجتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر میں تمہارے جیسے ہر نکمے آدمی پر یوں ہی مہربانی کرنے لگوں تو اپنے گھر کا خرچہ کیسے پورا کر پاؤں گی؟ وہ درویش مسافر مایوس ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اسی عورت کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا مکان تھا۔ درویش نے اس مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک کمزور سی بڑھیا نے دروازہ کھولا اور بولی، آؤ بھائی، کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہیے؟ درویش بولا، بڑی بھی میں ایک تھکا ہارا مسافر ہوں، رات بسر کرنے کے لیے مجھے تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ اگر آج رات کے لیے آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بڑھیا نے بڑی نرمی سے کہا، آ جاؤ بھائی، اس چھوٹے سے مقام میں پہلے بھی تو اتنے لوگ رہتے ہیں، تم بھی آ جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا؟ جب درویش اندر گیا تو اس عورت نے چارپائی پر بکھرے کپڑے سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے اور چارپائی مسافر کے آرام کے لیے خالی کر دی۔ درویش کی آدھی تھکن تو بڑھیا کی نرمی اور فراخت دلی سے اتر چکی تھی۔ وہ گھر کے اندر جا کر چارپائی پر بیٹھا اور بیٹھے بیٹھے اس چھوٹے سے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں چھوٹے بڑے کئی بچے ہیں، سبھی نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ دیکھ کر مسافر نے پوچھا، اے نیک بخت عورت، تم اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے کیوں نہیں بنا دیتی؟ عورت نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، بھائی میں ایک غریب بیوہ ہوں، محنت مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح ان کا پیٹ پالتی ہوں، لیکن کپڑے بنانے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ اپنی طرف سے تو بہت کوشش کرتی ہوں لیکن پورا ہی نہیں پڑتا۔ خیر اب تو کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ جیسا بھی روکھا سوکھا ہے اسی میں شریک ہو جاؤ۔ درویش نے کھنکیوں سے دسترخوان پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ تھوڑی سی چاول، کچھ روٹیاں اور پتلی سی دال رکھی ہے جو ان بچوں کے لیے بھی کافی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، بڑے بھی، کھانا تو میرے پاس تھا، جو تھوڑی دیر ہوئی میں نے کھا لیا ہے، اب مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، بچوں کے ساتھ تم کھانا کھاؤ، میں بہت تھکا ہوا ہوں اس لیے ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ درویش وہیں لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں خراٹے لینے لگا۔ صبح ہوتے ہی بڑھیا سے کہا، بڑی بھی، تم نے ایک تھکے ہارے مسافر کو رات بھر آرام کرنے کی جگہ دے کر بڑا ثواب کمایا ہے، میں تمہاری مہمان نوازی کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے تم جو کام بھی آج صبح شروع کرو وہی شام تک کرتی رہو۔ یہ سن کر بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اے مہربان بھائی، تمہاری دعا کے بغیر بھی تو سارا دن کام ہی کرتی رہتی ہوں، صبح اٹھتے ہی کام میں مصروف ہو جاتی ہوں اور رات گئی تک لگی رہتی ہوں، لیکن کام ہے کہ پھر بھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ بڑھیا یہ باتیں کہہ رہی تھی کہ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو درویش جا چکا تھا۔ درویش کے چلے جانے کے بعد اس عورت نے بچوں کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ درویش ٹھیک ہی تو کہتا تھا کہ ان کے کپڑے واقعی چھتڑوں کی حالت میں ہیں، بچے آخر بالکل لاوارث تو نہیں ہیں، ان کی ماں ابھی زندہ ہے، گھر میں کپڑے کا ایک ٹکڑا پڑا تو ہے، سب کے لیے نہ صحیح، جس کسی کے ناپ کا بن سکتی ہے بنا دیتی ہوں، ذرا ناپ کر تو دیکھوں، شاید بڑے بچے کا کرتا ہی بن جائے یا پھر شاید چھوٹے بچے کا۔ یہی سوچ کر وہ پڑوسن کے ہاں سے کپڑا ناپنے کا فتیہ مانگ لائی۔ واپس آ کر اس نے صندوق سے کپڑا نکالا اور بڑے بچے کے کرتے کے لیے اس میں سے 1.5 گز کپڑا ناپ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی کہ کپڑا اب بھی اتنا ہی موجود تھا۔ اس نے دوسرے بچے کے کرتے کے لیے بھی کپڑا ناپ لیا مگر کپڑا پھر بھی اتنا ہی تھا۔ اس کے بعد وہ سبھی بچوں کے لیے کپڑا ناپ کر رکھتی گئی، یہاں تک کہ سینکڑوں بار ناپنے کے بعد بھی
कपड़े का टुकड़ा बदस्तूर उतना ही बाकी रहा। फर्श पर नापे हुए कपड़ों का ढेर लग गया, फिर भी वो कपड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मगर जैसे ही सूरज गुरूब हुआ वो कपड़ा भी खत्म हो गया। ऐन उसी वक्त किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो बुढ़िया दरवाजे के तरफ लपकी। दरवाजा खुला तो देखा कि पड़ोसन अपना फितिया लेने वापस आई थी। उसे दरअसल फितिये की कोई जरूरत नहीं थी, वो महज ये जानने के लिए बेचैन थी कि इस गरीब औरत के पास नापने के लिए ऐसी कौन सी चीज आ गई है जो अभी तक फितिया वापस करने नहीं आई। अब जो उसने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सारा का सारा घर नए और अच्छे अच्छे कपड़ों से भरा पड़ा था। वो औरत हैरान होकर पूछने लगा, अरे बड़ी बी, इतना सारा कपड़ा आज तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? गरीब औरत ने जवाब दिया, अरे बहन, यही तो मैं खुद समझ नहीं पा रही। मेरे पास तो कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा पड़ा था, जिसे नाप कर मैं ये जानना चाहती थी कि क्या उससे बड़े बच्चे का कुर्ता बन सकता है या नहीं। मगर उसी टुकड़े को नापते नापते शाम हो गई। तब कहीं जाकर वो कपड़े का टुकड़ा खत्म हुआ। वो दरवेश मुसाफिर वाकई कोई अल्लाह वाला इंसान था, जिसने जाते जाते मुझे ये दुआ दी थी। अमीर पड़ोसन ने हिड़बिड़ाकर पूछा, कौन सा मुसाफिर और कैसी दुआ? गरीब औरत ने जब सारा किस्सा सुनाया तो अमीर पड़ोसन ने सर पीट लिया। दरअसल वही दरवेश मुसाफिर पहले उसी के घर पर गया था जिसे उसने झिड़क दिया था। अब वो अपने किए पर बहुत परेशान हो रही थी। अपने घर वापस आकर उसने नौकर को हुक्म दिया कि फौरन जाओ और उस मुसाफिर को ढूंढ कर लाओ। जब तक वो ना मिले तुम भी वापस ना लौटना। अगले दिन सुबह सवेरे नौकर घोड़े पर सवार होकर मुसाफिर की तलाश में निकल पड़ा और दिन भर उस मुसाफिर को तलाश करता रहा। आखिर एक रास्ते पर वो मुसाफिर उसे मिल गया और तस्दीकी के लिए उससे पूछा, बाबा, क्या आप वही मुसाफिर हैं जो पिछले रात फुला गांव में एक बेवा औरत के घर में ठहरी थी? दरवेश मुसाफिर ने जब हाँ में जवाब दिया तो नौकर ने कहा, मेरी मालकिन को आपसे कुछ जरूरी काम है, आप मेरे साथ वापस चलें। दरवेश ने कुछ सोचते हुए पूछा, कौन मालिक और कैसा काम? नौकर ने जब उसे अपनी मालकिन के बारे में बताया तो मुसाफिर ने उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। नौकर ने इल्तिजा की कि ए मुसाफिर, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। दरवेश मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ये बात है तो मैं जरूर चलूंगा। दूसरी तरफ नौकर के चले जाने के बाद अमीर औरत ने बहुत ही उम्दा और लजीज खाने तैयार करना शुरू कर दिए और मुसाफिर के खातिर तवाज़े में कोई कसर ना उठा रखी। उसके आराम करने के लिए साफ सुथरा नरम नरम बिस्तर बिछाया और नौकर को हुक्म दिया कि उसे आराम से रखने का बंदोबस्त करे। दरवेश मुसाफिर 3-4 दिन तक वहीं ठहरा रहा। उसी दौरान उस औरत ने उसे जाने के लिए तो नहीं कहा, अलबत्ता खाने पीने में हर रोज फर्क पड़ता गया, यहाँ तक कि चौथे दिन नाश्ते में चाय के साथ कुछ खाने को ना दिया। दरवेश मुसाफिर ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसने वहाँ से चले जाना ही मुनासिब समझा और मालिकिन को बुलाकर इजाजत चाहिए। अमीर औरत ये सुनकर बहुत खुश हुई और मुसाफिर को मजीद रखने के लिए भी ना कहा। वो दरवेश को गांव से बाहर छोड़ने के लिए चली गई। दरवेश भी चुपचाप जा रहा था। अमीर औरत से रहा ना गया और बोली, ए नेक मुसाफिर, क्या जाते जाते मुझे कोई दुआ नहीं दोगे? मुसाफिर ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि आप जो काम भी शुरू करें शाम तक वही करते रहें। औरत की दिली तमन्ना पूरी हो गई। वो खुशी से झूमते हुए मकान के अंदर आई और कपड़े का सबसे बढ़िया और बड़ा सा टुकड़ा संदूक से निकालकर सोचने लगी, कितना लाजवाब कपड़ा है। अब मैं शाम तक इसी को नापती रहूंगी और कपड़ा खत्म होने में नहीं आएगा। इसी तरह से मेरे पास इस उम्दा कपड़े के कई थान जमा हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने और अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े तैयार करवाऊंगी और फालतू कपड़े को बेचकर हजारों रुपए कमाऊंगी। उसने कपड़े को मेज पर रखा और दूसरे कपड़े से नापने का फितिया लेने चली गई। उससे पहले कि वो फितिये को हाथ लगाती, उसे याद आया कि रात का बचा हुआ आटा रखा है। अगर यूं ही पड़ा रहा तो खटास आ जाएगी। क्यों ना पहले नौकर के लिए रोटी पका दूं और फिर इत्मीनान से सारा दिन कपड़ा नापती रहूंगी। फितिया वहां छोड़कर वो बावर्ची खाने में चली गई। नौकर ने पहले ही तंवर में आग जला रखी थी, मगर काम जल्दी खत्म करने के लिए औरत ने उस आग को और भी तेज कर दिया और खुद उस बासी आटे को जरा और खुद गूंथ कर नरम करने में लग गई। थोड़ी ही देर में उसने कई रोटियां तवर में लगा दी। तवर में चूंकि जरूरत से ज्यादा आग थी, इसी वजह से सारी रोटियां जलकर कोयला हो गईं। उसने एक बार फिर रोटियां तवर में लगा दी।
उस बार भी जब रोटियां तंवर से निकाली तो वो भी जली हुई थीं। चुनाचे रोटियां बना बना कर वो तंवर में लगा रही थी और हर बार जली हुई रोटियां तंवर से निकाल निकाल कर फेंक रही थी। न आटा खत्म होने में आता था, ना ही तंवर की आग कम होती थी और ना ही वो रोटियां बनाना बंद करती थी। हालांकि वो थक कर चूर हो गई थी, फिर भी ना जाने क्यों रोटियां बनाना बंद ही नहीं कर सकती थी। उसे ये महसूस हो रहा था जैसे कोई ताकत उसे इस काम को जारी रखने पर मजबूर कर रही है। उसके हाथ तेजी से खुद ब खुद काम करते जा रहे थे। वो दिन भर रोटियां बना बना कर जलाती रही। न सिर्फ बावर्ची खाने में बल्कि सहन में भी जली हुई रोटियों का ढेर लग गया। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, न सिर्फ बर्तन में से आटा खत्म हो गया बल्कि तंवर भी ठंडा हो पड़ गया। जली हुई रोटियों के ढेर के पास वो बैठी काफी देर तक मुसाफिर और अपनी कोताही को कोसती रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल HB वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।